हाँ जी, वेलकम स्टूडेंट्स। आज जो इकनॉमिक्स से लेक्चर में डिस्कस करेंगे स्टेट ऑफ इंडियन इकॉनमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कि इंडियन इकॉनमी दिया की हालात सीगे जदों जो है अपना जी कंट्री आज़ाद हुई सीगी, ठीक है, जो इंडिपेंडेंस मिली सी उस टाइम जो है साडे इंडियन इकॉनमी के की हालात सी। एज़ पर यू ऑल नो कि मतलब कि इंडिपेंडेंस तो पहला जो है ब्रिटिश रूल ने जो है काफ़ी एक्सप्लोटेशन जो है इंडिया विच कीती सीगी, रूल कीता सीगा, ठीक है। और जिहदे नाल की है कि काफ़ी नुकसान जो है इंडिया नूं होया सीगा। एंड इंडिया दे विच जो रेट चल रहा सी, स्टैगनेशन रेट चल रहा सी, कोई भी डिवेलपमेंट जो है इंडिया विच उस टाइम नहीं हो रही सी। स्टेट ऑफ इंडियन इकॉनमी ऑन द इंडिपेंडेंस की मतलब कि की स्टेट सीगी जदों इंडिपेंडेंस हुई है। हुण इंडिया दे विच जो है कंटिन्यूसली एक्सप्लोटेशन होने करके, कलोनीलिज्म होने करके जो सीगा इंडिया दी जिहड़ी सीगी जिहड़े मतलब कि ब्रिटिश सीगे वो इंडिया तो रॉ मटीरीयल लै जांदे सीगे एंड इंडिया दे विच जो है जबरदस्ती जिहड़ी हैगी है जिहड़ा उन्हां दा फिनिश प्रोडक्ट सी वो सेल करदे सीगे। एंड जदों जिस टाइम इंडिपेंडेंस मिली है उस टाइम जिहड़ी हैगी है इकनॉमिक डिवेलपमेंट जो है बहुत घट सीगी। इकनॉमिक डिवेलपमेंट बिल्कुल भी जो है अपने इंडिया विच नहीं सीगी। अपने इंडिया की जी इकनॉमिक डिवेलपमेंट की हालात जो सीगे बहुत ही माड़े सीगे, ठीक है। मतलब कि जो इंडिपेंडेंस हुई है इंडियन इकॉनमी दे विच लो लैवल ऑफ इकनॉमिक डिवेलपमेंट सीगी, ठीक है। एंड ब्रिटिश रूल ने काफ़ी जो है इंडियन इकॉनमी के वेरीअस सैक्टर नूं जो है काफ़ी नुकसान पहुँचाया सी, काफ़ी स्टैगनेशन रही सी। एग्रीकल्चर सैक्टर भी अपना वीक चला गया सीगा, फॉरन ट्रेड भी नहीं सीगी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं होया, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, सारे किसी भी चीज़ में भी कोई सुधार जो है नहीं होया सीगा, ठीक है। और ना ही मतलब कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई यहो जी कोशिश की सी कि साड़ी नैशनल इनकम जो है इनक्रीज होवे। नैशनल इनकम भी अपनी जो है काफ़ी लो सीगी, ठीक है। हुण प्राइमरी सैक्टर, सैकेंडरी सैक्टर, टैरेटरी सैक्टर तुसीं देख सकते हो कि ये 63, 58, 12, 14, 23, 27 मतलब कि कोई भी कोशिश नहीं की गई सी कि इंडियन सैक्टर दे विच जो है नैशनल इनकम दे विच जो कोई ग्रोथ हो सके। एंड अगे देखो जोड़े इंडिकेटर सीगे इंडियन इकॉनमी के स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर, स्टेट ऑफ इंडस्ट्री, स्टेट ऑफ फॉरन ट्रेड, डेमोग्राफी, ट्रांजैक्शन, ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। इन्होंने बारे 1 बाय 1 पढ़ांगे कि ये जोड़े है पैरामीटर होंगे हैं जिहदे थ्रू असी जो है किसी इकॉनमी नूं जज कर सकते हैं। और उस टाइम जिस टाइम जो इंडिया नूं इंडिपेंडेंस मिली है इन्हां दा जो है की हालात सीगे, ठीक है, ये आपां 1 बाय 1 स्टडी करांगे। सब तो पहला जिद्दां स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर सैक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जो एग्रीकल्चर सैक्टर दा की हालात सी जदों इंडिपेंडेंस मिली सी। हुण जदों इस टाइम सानूं इंडिपेंडेंस मिली सी साडी मोस्ट ऑफ द पॉपूलेशन जिहड़ी सीगी, ठीक है, वो बैकवर्ड जिहड़ी हैगी कंसर्न सीगी, स्टैगनेशन सीगा, कोई भी डिवेलपमेंट नहीं सीगी, ठीक है। एंड साड़ी 85% जिहड़ी पीपल सीगे वो विलेज विच सीगे एंड एग्रीकल्चर के बेसिस से वो सर्वाइव करते सीगे। पर एग्रीकल्चर विच कोई ग्रोथ बिल्कुल भी कोई ग्रोथ नहीं सी, 0.11% सी, यानी कि कोई भी ग्रोथ नहीं सी। एंड एग्रीकल्चर के जोड़े हालात सी वो भी बहुत खराब सी, जिदा लो प्रोडक्टिविटी। हुण जी साड़ी एग्रीकल्चर के जी प्रोडक्टिविटी वो बहुत ही खराब सी क्योंकि टैक्नोलॉजी नहीं अच्छी सी, इरीगेशन फैसिलिटी नहीं सी, जिहदे करके प्रोडक्टिविटी बिल्कुल भी ही घट सी। अगे की है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ऑनर एंड द टीलर ऑफ द सॉयल। और जेडे मतलब कि ऑनर जोड़ा लैंड के ऑनर सीगे एंड जेडे उस लैंड नूं जेडे मतलब कि काम करते सी उन्हां दे विच भी जो है ऑलवेज जो है टैक्स नूं लैके और कई सारी गल्लां नूं लैके उन्हां दे विच जो है कॉन्फ्लिक्ट जो है लगा रहिंदा सीगा। ऑनर ऑफ द लैंड ओनली रेंट ही लैंदा सीगा और काम जो है सारा दा सारा जो है ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰਸਨ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਲੈਕ ਆਫ ਦ ਮੀਨਸ ਆਫ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਖੂਹਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਨਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੇਨ 'ਤੇ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜੋ ਹੈ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਲੈਂਡ ਹੋਲਡਿੰਗ ਔਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਟ ਦ ਟਾਈਮ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ हैगी है पार्टीशन हो गई सी। इनफर्टाइल लैंड जो हैगी है वो पाकिस्तान च वेंट हो गई सी। सब डिवीज़न ऑफ लैंड भी हो गई सी, ठीक है। यानी कि नैचुरल जे गल करिए तो एग्रीकल्चर सैक्टर का जिस टाइम इंडिपेंडेंस हुई है बहुत ही बुरी हालत सी, कोई अच्छी हालत में अपना एग्रीकल्चर नहीं सी। कंट्री जी सी वो एग्रीकल्चर ते बेस सी बट मतलब कि कहते एग्रीकल्चर के हालात सही नहीं सी। कॉजेज ऑफ बैकवर्डनेस एंड स्टैगनेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। हुण मतलब कि जी साड़ी इंडियन एग्रीकल्चर सी ये बैकवर्ड होने करके ये स्टैगनेशन होने के कारण की सी। सब तो पहला लैंड रेवन्यू सिस्टम मतलब
मतलब कि ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹੈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਡ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਹੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਓਨਰ ਜੋ ਹੈ ਲੈਂਡ ਟਰੀਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਜੋ ਹੈਗੇ ਉਹ ਫਿਕਸਡ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਲਗਾਨ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਜੋ ਹੈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਐਂਡ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਜੋ ਹੈ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੈਂਡ ਵਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਟੈਕਸਿਸ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਐਂਡ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਹੈ ਟੋਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀ ਐਕਸਪਲੋਇਟਡ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੇਨ ਇੰਟਰਸਟ ਟੈਕਸ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਵੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦਾ ਵੀ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਹ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਹੈ ਕੋਈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਈਵਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਲੱਡ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਖੇਤੀ ਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਜੋ ਹੈ ਟੈਕਸ 'ਤੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਫਾਰਮਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੰਪੈਥੀ ਜੋ ਹੈ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਔਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੋਪ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਾਟਨ ਇੰਡੀਗੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕ੍ਰੋਪ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਉਗਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡੇਲੀ ਨੀਡ ਦੀਆਂ ਫੂਡੇਬਲ ਆਈਟਮ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਗਾਉਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਸਮਾਨ ਸੀਗਾ ਇਹ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਲੋ ਰੇਟ 'ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੈ ਫਾਰਮਰ ਜੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਵੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਰਟਾਈਲ ਲੈਂਡ ਔਰ ਹਾਈ ਇਰੀਗੇਟਡ ਲੈਂਡ ਸੀਗੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਕੁਛ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬਾਂਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਐਂਡ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਜੋ ਹੈ ਫਰਟਾਈਲ ਲੈਂਡ ਜੋ ਹੈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਿਫੋਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਓਲਡ ਸੀਗੇ। ਕੋਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ ਮਾਡਰਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਜੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਐਂਡ ਇਹ ਤਾਂ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਹੋਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫਟ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਮਾਡਰਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਐਂਡ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸੀ ਮਾਲ ਨੂੰ ਫਿਨਿਸ਼ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫਟ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫਟ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੇਨ ਵਰਕ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੰਪੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫਟ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰਫ ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫਟ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਤਰਫ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਲਾ ਐਂਡ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀਗੇ ਮਸ਼ੀਨ ਮੇਡ ਗੁਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫਟ ਗੁੱਡ ਨੂੰ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੇਸਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਜੋ ਹੈ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਹੁਣ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜੋ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਨ ਮਾਰਕੀਟ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫੋਰਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੇਸਟ ਜੋ ਹੈ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਟੇਸਟ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਟੇਸਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੇਂਜ ਕਰਤੀ। ਫਾਲ ਇਨ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਟੂ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫਟ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫਟ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਗ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ ਸੀ ਨਵਾਬ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਜੂਗੀ ਔਰ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਫॉर ਡੈਟ ਪਰਪਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਮਾਡਰਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਗਰੋਥ ਜੋ ਹੈ ਸਲੋ ਰੱਖੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੂਪ ਸਾਈਡਡ ਗਰੋਥ ਆਫ ਦ ਇੰਡਸਟਰੀ
ਹੁਣ 19 ਸੈਂਚਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਾਡਰਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਸੀਗੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਲੋ ਸੀਗੀ ਔਰ ਐਟ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਟ ਆਫਟਰ ਡੈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। 1907 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਟਾਟਾ ਆਇਰਨ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜੋ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸਲੋ ਹੋ ਗਈ। ਐਂਡ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੈਕ ਆਫ ਕੈਪੀਟਲ ਗੁੱਡ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਕਿ ਕੈਪੀਟਲ ਗੁੱਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਪਲਾਂਟ ਦੀ, ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਦੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜੋ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਐਂਡ ਲੋਅਰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਟੂ ਦਾ GDP, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੋਥ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕੋਈ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਦੁਆਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਹੈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੀ ਸੀਗੀ, ਐਂਡ ਉਹਨੇ ਜੋ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੋ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਜੋ ਹੈ ਰੇਲਵੇ, ਪਾਵਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 2-4 ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਰੱਖਿਆ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ। ਐਂਡ ਫੋਰਨ ਟ੍ਰੇਡ ਔਨ ਦ ਈਵ ਆਫ ਦ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ, ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਫੋਰਨ ਟ੍ਰੇਡ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਜੋ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਐਂਡ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਨਿਸ਼ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜੋ ਹੈ ਸੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਓਵਰਆਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜੋ ਹੈ ਕੰਟਰੋਲ ਜੋ ਹੈ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਐਂਡ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੀਗੀ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਫੋਰਨ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਐਂਡ ਇਸ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਆਫ ਦ ਐਕਸਪੋਰਟ ਸਰਪਲਸ, ਐਂਡ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਜੋ ਹੈ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵੱਲ ਜੋ ਹੈ ਵੱਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਫੋਰਨ ਟ੍ਰੇਡ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੂਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। 1891 ਤੋਂ ਦੇਖ ਲਓ 1951 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੇਖੋ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰੋੜ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ? ਕਈ ਸਾਰੇ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹਾਈ ਬਰਥ ਰੇਟ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਡੈਥ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੈ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਹਾਈ ਇਨਫੈਂਟ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਰੇਟ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਈਲਡ ਡੈਥ ਰੇਟ ਸੀਗੀ ਉਹ 1 ਈਅਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ ਡੈਥ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ। ਐਂਡ ਲੋ ਲਾਈਫ ਐਕਸਪੈਂਡੈਂਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਐਕਸਪੈਂਡੈਂਸੀ ਸੀ ਉਹ ਘੱਟ ਸੀਗੀ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਇਲਿਟਰੇਟ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਵੀ ਕੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਲੋ ਇਨਕਮ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਉਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜੋ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, GDP ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੈ ਪਾਵਰਟੀ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ ਜੋ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਓਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਹੁਣ ਓਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਲੋਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੇਬਰ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੇ। ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੀਜਨਲ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਝ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਐਂਡ ਕਈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕੇਰਲਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੁਝ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜੋ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਐਂਡ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦਾ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਸੀਗਾ? ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਨੋ ਡਾਊਟ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਰੋਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਰੋਡਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਫੋਰ ਆਪਣੇ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਜੋ ਈਜ਼ਲੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਰੋਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋ ਡਾਊਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਡ ਬਣਾਈਆਂ, ਐਂਡ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਡ ਬਣਾਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜੋ ਹੈ ਕੈਰੀ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਿਲ ਜੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਰਾਬ ਸੀਗੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੇਲਵੇਜ਼।
रेलवेज़ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਰੇਲਵੇ ਜੋ 1850 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਜਿਹਨੇ 1853 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੇ ਜੋ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਜੋ ਹੈ ਬੈਟਰ ਰੋਲ ਜੋ ਹੈ प्ले किया ये जो है इंडिया दे विच जो है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है सस्ता हो गया डिस्टेंस प्लेसिस कवर होनिया शुरू हो गई जोग्राफिकल बैरीयर खत्म हो गया ये इंपलॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई एंड ये जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रमोट होया ये फॉरन ट्रेड होया बट सिर्फ ब्रिटिश के अकॉर्डिंग ही नॉट इंडिया के अकॉर्डिंग एंड ये जो है इंडियन एग्रीकल्चर जो है वो भी कमर्शियलाइज होया एंड वाटर ट्रांसपोर्ट भी जो है डिवेलप जो है किया गया ठीक है बट ये भी जो है जस्ट फॉर फॉरन ट्रेड परपज़ वास्ते ਜਿਹੜੇ मतलब कि अपने परपज़ वास्ते ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ब्रिटिश ने किया ठीक है ये जो है ओडिशा ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ज़्यादा डिवेलपमेंट हुई एंड कम्युनिकेशन ब्रिटिश ਜਿਹੜੀ गवर्नमेंट ਸੀ ਇਹਨੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ठीक है ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਈ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਬ੍ਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ एंड कॉजेस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्यों की गई तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने आप ਨੂੰ जो है एडमिनिस्ट्रेटर मिलिट्री ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਫੋਰਨ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਰੀਅਲ ਮੋਟਿਵ ਇਹ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਮੋਟਿਵ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਐਂਡ ਮੇਨ ਫੀਚਰ मतलब कि ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਮਿਲੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਾਲਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀਗੇ इंडिया की इकॉनमी दे बहुत ही बुरे हालत से अंडर डिवेलपमेंट इकॉनमी सी इंडिया दे विच बिल्कुल भी कोई भी डिवेलपमेंट किसी भी तरीके की कोई डिवेलपमेंट नहीं सी गरीबी बहुत ज़्यादा सी बैकवर्डनेस सी बेरोजगारी सी इलिटरेसी सी ठीक है ये सब कुछ बहुत ज़्यादा उस टाइम सी ठीक है एंड दूसरा की सीगा इकनॉमिक स्टैगनेशन मतलब कि इंडिया दे विच कोई भी ग्रोथ रेट नहीं सी बिल्कुल मतलब कि एक स्टैंड स्टिल इकॉनमी जो है चल रही सी कोई भी इंडिया दे विच कोई डिवेलपमेंट नहीं सी एग्रीकल्चर बैकवर्डनैस एंड एग्रीकल्चर मेन जिहड़ा सीगा इंडिया का सिस्टम हैगा इनकम सिस्टम एंड उहदे विच जिम्मेदारी सिस्टम रेवन्यू सिस्टम ठीक है टैक्स सिस्टम लगा के एग्रीकल्चर सैक्टर नूं भी जो है बिल्कुल खराब कर दिता गया सीगा ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एंड कोई भी नवी टैक्नोलॉजी जो है इहदे विच ब्रिंग करके नहीं लैके आए सीगे एंड इंडस्ट्रीयल बैकवर्डनैस इस तरीके दे नाल जो है इंडस्ट्री दे विच भी जो है कोई भी सुधार कोई भी डिवेलपमेंट इंडस्ट्री विच नहीं की गई एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी किया गया वो जस्ट सिटी दे विच किया गया एंड फॉर देयर ओन डिवेलपमेंट किया गया बट जी मतलब कि मोस्ट ऑफ द इंडिया का जोड़ा एरिया जो है रूरल एरिया आता है एंड रूरल एरिया के कोई भी जी हैगी है रोड वगैरह कोई डिवेलपमेंट नहीं की गई एंड जी कैपिटल जी परफॉर्मेशन सी वो भी बहुत घट सी एंड प्रॉब्लम रिलेटेड पॉपूलेशन कि इंडिया के पॉपूलेशन बहुत ज़्यादा सी जिहदे करके हैल्थ फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड होंदी सी फॉरन ट्रेड कि इंडिया के जो है फॉरन ट्रेड भी जो है बहुत घट सीगा नाम मात्र दे सीगा एंड जिहदे बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है बहुत ज़्यादा पेमेंट पे करने वाले सी एंड रिसिप्ट बहुत घट सी एंड इन्फ्लेशन रेट भी बहुत ज़्यादा सी यानी कि इन शॉर्ट कहिए कि जो इंडिया नूं इंडिपेंडेंस मिली है इंडिया की जी हालात सीगे वो बहुत ज़्यादा जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एक्सप्लॉयट होने करके बहुत ज़्यादा खराब हो चुके सीगे बट कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के हुए ये डिवेलपमेंट साढ़े इंफ्रास्ट्रक्चर जिदा रेल रोडवे ये जो आया ठीक है एग्रीकल्चर सैक्टर जिदा मतलब कि कॉटन क्रॉप ठीक है इदा दियाँ कैश क्रॉप सी प्रोड्यूस की गई इन्हों की सेल होनी शुरू हो गई चैक ऑन फेमानाइज मतलब कि मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड फूड सप्लाई प्रोवाइड की गई एंड मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज बनाया गया इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन बनाई गई नवे सोशल ऑर्डर जिदा चाइल्ड मैरिज बंद कर दी गई विडो मैरिज दोबारा की गई ठीक है फीमेल एजुकेशन प्रोवाइड की गई कुछ यहो जे सिस्टम भी है बट जी आप नॉर्मली गल करिए नॉर्मली नैगेटिव इंपैक्ट जो है स्टूडेंट पॉजिटिव इंपैक्ट भी कुछ हुए सी ब्रिटिश रूल इंडिया के हुण वो पॉजिटिव इंपैक्ट की हुए सी डिवेलपमेंट हो गई सी इंफ्रास्ट्रक्चर की जिदा हुण मतलब कि पोस्टल सर्विसिज टैलीग्राम रेलवेज़ रोडवेज़ इन्हां दी डिवेलपमेंट हुई सी फिर एग्रीकल्चर सैक्टर जो है कमर्शियलाइजेशन हो गया ठीक है हुण मतलब कि ये सैल्फ सफिशेंसी प्रोड्यूस के नाल जो है जो एग्रीकल्चर के जिहड़े सीगे सैक्टर के प्रोडक्ट बिकने भी शुरू हो गए एंड चैक ऑन फेमिनीज मतलब कि जिदा हुण जिदा कोई नैचुरल कैलैमिटीज़
ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਜੋ ਹੈ ਡਰਾਊਟ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਲਪ ਵੀ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੋਨੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਨੀ ਸਿਸਟਮ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਇਫੈਕਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਐਂਡ ਕਈ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਆਰਡਰ ਜੋ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਚਾਈਲਡ ਮੈਰਿਜ, ਵਿਡੋ ਮੈਰਿਜ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਚਾਈਲਡ ਮੈਰਿਜ ਬੰਦ ਕਰਤੀ, ਵਿਡੋ ਮੈਰਿਜ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ, ਫੀਮੇਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਏ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੰਪੈਕਟ ਇੰਡੀਆ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫਟ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਆਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜੋ ਹੈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਫਿਨਿਸ਼ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੀਗੀ ਹੈਵੀ ਰੇਟ 'ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਫਿਸ਼ ਮੋਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਾਫੀ ਇਕੋਨਮੀ ਮਨੀ ਇਨਕਮ ਜੋ ਹੈ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਾਫੀ ਲੋ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਸੀਗਾ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀਗੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਦੀ ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ, ਪਾਵਰਟੀ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਮਿਲੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਵੀਡੀਓ।